السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں پارٹ 3. کہانی تھوڑی بڑی ہے. ہوپ یو گائز انجوائے دس. بہت زیادہ رومانٹک کہانی ہے. تو چلو شروع کرتے ہیں پارٹ 3. حیات تیار ہو کر باہر آئی تو نظریں صحن میں بیٹھے متعصم چودھری پر گئی، جو چارپائی پر بیٹھا تھا. اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو ٹکایا اور سر بھی پیچھے کو جھکایا آنکھیں موندے ہوئے تھا. سفید رنگت پر پڑتی سورج کی کرنیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی. چاکلیٹ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے متعصم چودھری نے چہرہ سیدھا کر کے اپنے بائیں جانب دیکھا تو خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی حیات کو دیکھ ہونٹ سختی سے بھینچ لیے. پچھلے 3 دن سے وہ اسے نظر نہیں آئی تھی. نور بیگم نے بتایا تھا کہ اسے بہت تیز بخار تھا، جس پر انہوں نے متعصم کی کلاس بھی لگائی کہ ضرور اس نے ڈانٹا ہوگا، جس پر متعصم نے صاف انکار کر دیا. جب اس نے انکار کر دیا تو پھر نیلو یا حیات کیا بتاتی. انگلی کے اشارے سے حیات کو پاس آنے کو کہا تو حیات نے خفگی سے منہ پھیر لیا، جس پر متعصم چودھری نے غصے سے اپنے جبڑے بھیجے. اپنی جگہ سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا حیات کی جانب بڑھا. متعصم کو اپنی جانب آتا دیکھ حیات نے بھاگ کر نور بیگم کے کمرے میں جانا چاہا. اس سے پہلے ہی متعصم اس کے قریب پہنچ کر حیات کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لے کر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا. دروازہ بند کرتے حیات کو دروازے سے پن کر کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں ٹکا دیے. کیوں بیمار تھی تم؟ حیات کے سجے سورے روپ کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو حیات کی آنکھیں پل میں نم ہوئی. گولڈن اور اورنج امتزاج کے لہنگا چولی میں سر پہ ہم رنگ دوپٹہ سیٹ کیے، آنکھوں میں کاجل اور پلکوں پر مسکارا لگا کر گرین گرے آنکھوں کو مزید قاتل بنایا گیا تھا. لائٹ میک اپ کیے، جویلری کے نام پر کانوں میں خوبصورت ایئر رنگز اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی. حیات اس وقت متعصم چودھری کے دل کی دنیا تھی اور اس دنیا میں ہرش برپا کر چکی تھی. نم شکوہ گناہ آنکھیں متعصم پر ٹکائے اور متعصم چودھری کو کسی گستاخی پر مجبور کر رہی تھی. آپ سچ میں میرے لالا نہیں، صرف تحریم اور آرمی ناپاکی ہے. مجھے اتنا ڈانٹتے ہیں، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، مگر مجھ سے نہیں کرتے. ہچکیوں سے روتی متعصم چودھری کو انگاروں پر گھسیٹ گئی. میں سچ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، اور تمہیں 1000 بار کہا، لالا کہنے سے منع بھی کیا. نہ ہی مجھے تم سے آرمین یا تحریم آپا جیسی محبت ہے. اپنا انگوٹھا حیات کی گال پر پھیرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیات نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے متعصم چودھری کو دیکھا. اسے لگا تھا شاید وہ اسے منائے گا، لاڑ اٹھائے گا، مگر وہ کتنا سنگ دل تھا. متعصم کا ہاتھ جھٹک کر حیات نے جانا چاہا تو متعصم چودھری کے ماتھے پر بے شمار بلم اتار ہوئے. حیات کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لے کر اسے دروازے سے پن کیا. تم میرے لیے کیا ہو، مجھے تم سے کتنی محبت ہے، کس طرح کی بہت جلد تم پر واضح کر دوں گا. مگر آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے لالا سنا تو زبان گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا. اور یہ میری شادی نہیں تھی جو اتنا سجی سوری ہو. منع کیا تھا نا میں نے. اپنے انگوٹھے سے حیات کے ہونٹوں پر لگی لائٹ پنک لپسٹک کو اتارتے ہوئے کہا تو حیات نے تڑپ کر خود پر جھکے متعصم چودھری کو دیکھا، جس کی دہکتی سانسوں کی تپش سے حیات کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا. آپ بہت برے ہیں. متعصم چودھری کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برساتے ہوئے کہا تو متعصم نے حیات کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر دروازے سے لگا کر اپنی گال حیات کی گال پر زور سے رب کی. اپنے چہرے سے متعصم چودھری کی ہلکی بیئرڈ کی چبھن اور لمس محسوس کر کے حیات ساکت سی ہو گئی. مزاحمت کرتے ہاتھ اپنی جگہ جامد ہو گئے، جبکہ متعصم چودھری اب دائیں گال پر یہی عمل کر رہا تھا. تمہارے گالوں پر آئندہ میں یہ مصنوعی رنگ نہ دیکھوں. حیات کے چہرے پر لگی لالی ہٹا کر حیات کی مدھم چلتی سانسوں میں سانس لیتے ہوئے مدھم سرگوشی کی تو حیات نے تڑپ کر متعصم چودھری کو دیکھا، جو آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے حیات کے چہرے پر جھکا ہوا تھا. متعصم چودھری کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر حیات نے اپنی پلکیں جھکا دی تو متعصم چودھری 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا. اپنے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری سانس فضا کے سپرد کر کے اپنی چادر اتار کر حیات کو پکڑائی. اسے استری کر دو، خراب ہو گئی ہے. حیات کے ہاتھوں میں چادر پکڑا کر اسے بازو سے تھام کے پیچھے کیا اور خود باہر نکلتا چلا گیا. جبکہ حیات کو ابھی بھی اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا. متعصم چودھری کی حرکت یاد کر کے چہرہ پل میں گلال بکھرا.
दूसरी तरफ वो लोग 5 बजे शाह विला पहुंच चुके थे। चूँकि फंक्शन रात का था तो अभी वक्त काफ़ी था। मुतसिम को ईमान सब कुछ बता चुका था और ये भी कि वो मसरूफ़ था, इसीलिए मेहंदी और वलीमा कैंसिल कर दिया है, जिस पर घर वालों ने फिर सिर्फ निकाह करने का कहा है ताकि बाद में सारी रस्मों के साथ शादी हो। शाइस्ता बेगम ने वावेला तो बहुत किया था, मगर ईमान शाह का कहना था कि वो नया नया बिजनेस सेट कर रहा है, उसके लिए सिर्फ एक दिन का वक्त है, फिर उसे कहीं जाना है, जिस पर मुकर्रम शाह ने कोई एतराज़ नहीं किया। खानदान वालों को वो कह चुके थे कि ईमान शाह रूप को पसंद करता था। इस झूठ पर ईमान शाह खून के घूंट भर कर रह गया और वो इसके रिश्ता होने से बेखबर था। इसीलिए अब उसके बताने पर हमने उरूब की शादी ईमान से करने का सोचा है, जिस पर सबके मुंह तो बंद हो गए थे, मगर उरूब की उम्र पर काफ़ी तनकीद की गई कि वो लड़के से 2 साल बड़ी है। सलाहुद्दीन साहब को मुकर्रम शाह और नूर बेगम को शाइस्ता बेगम के पास छोड़कर मुतसिम ईमान शाह के कमरे की जानिब बढ़ गया। दुल्हन के कमरे का पूछकर हयात उरूब के कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, हयात ने अंदर दाखिल होकर चहकती आवाज़ में कहा तो ब्यूटिशन और उरूब ने सलाम का जवाब दिया। उफ़, माशाअल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही है। सफ़ेद पाँव को छूती फ्रॉक जिस पर गोल्डन काम हुआ था, साथ सुर्ख काम वाला दुपट्टा ओढ़े ब्यूटिशन के किए गए खूबसूरत मेकअप से हयात को उरूब आसमान से उतरी हुई कोई परी ही लग रही थी, मगर तुमसे बहुत कम। हयात को गले मिलते हुए कहा तो ब्यूटिशन इन दोनों को मुस्कुरा कर देखती अपना सामान समेट कर बाहर की जानिब बढ़ गई। हयात हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर दुल्हन बनी उरूब से बातों में मसरूफ़ हो गई, जिस पर उरूब का हंस हंस कर बुरा हाल था। बातों में ज़्यादातर मुतसिम चौधरी की बुराइयां ही थीं और अपनी मजलूमियत के किस्से थे कि कैसे इस मासूम पर वो जल्लाद जुल्म करता था। बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरा। मुलाजमा के बुलाने पर हयात चुप हुई और उरूब का दुपट्टा ठीक करके बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, क्योंकि निकाह का इंतज़ाम लॉन्ज में किया गया था और बाकी सारी अरेंजमेंट्स भी बाहर लॉन में की गई थी। तुम सच में उरूब को पसंद करने लगे हो या उसके पीछे कोई और वजह है? मुतसिम चौधरी ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े ईमान शाह से, जिस पर ईमान शाह के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हैरत है कि तुम सवाल पूछ रहे हो। जहाँ तक मुझे मालूम है, मुतसिम चौधरी की ज़ीरक निगाहों से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तुम तो मुर्दों के राज भी जान जाओ, मैं तो मुर्दों की राज भी जान जाओ, मैं तो फिर भी जीता जागता इंसान हूँ। अपने बालों को सेट करते हुए कहा तो मुतसिम चौधरी का मध्यम कहा गूंजा, मगर जानने से ज़्यादा जो मुर्दे के मुंह से उगलवाने का अलग ही मज़ा है, इसीलिए तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सिगरेट का धुआं फिजा के सुपुर्द करते हुए कहा तो ईमान शाह ने सर झटका। ये बाल क्या होने वाली बीवी की फरमाइश पर कटवाए हैं? ईमान शाह के नए हेयर कट को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा तो ईमान शाह ने घूर कर मुतसिम चौधरी को देखा। बाबा को मुझे देखकर गोरिल्ला का गुमान होता था, बस फिर कल मेरे बालों पर बबल चिपका दी तो कटवाने पड़े। ईमान शाह ने सिगरेट मुतसिम चौधरी के हाथ से लेते होठों से लगाते हुए कहा तो मुतसिम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। निकाह क्यों कर रहे हो? बदला लेना चाहते हो रूप से? मत भूलो, बड़ी थी तुमसे, वो तुम्हारे अलावा उसके साथ उसका हम उम्र कौन था? अगर तुम्हें किसी गलत बात पर टोकती भी थी तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। इस बात को अना का मसला बनाओगे तो ये मर्दों वाली बात नहीं, चौधरी ने संजीदा लहजे में कहा तो ईमान शाह के माथे पर बेशुमार नमूदार हुए। तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ कि अपनी अना की खातिर इस पाक रिश्ते की तौहीन करूँगा या किसी लड़की पर अपनी मर्दानगी दिखाकर उसे नीचा दिखाऊंगा? ईमान शाह ने दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो मुतसिम चौधरी ने कंधे उचकाकर दूसरी सिगरेट सुलगाकर होठों से लगा ली। फिर असल वजह क्या है? इतनी फरमाबरदार औलाद तो तुम हो नहीं कि माँ बाप के एक बार कहने पर राज़ी हो जाओ। बात सिर्फ शादी की होती तो तुम रातों रात उरूब के लिए बेहतरीन रिश्ता ले आते, मगर खुद शादी ना करते। तो अब बता दो कि वजह क्या थी? मुतसिम चौधरी ने उठते हुए कहा तो ईमान शाह ने गहरी सांस भरकर सारी बात उसके गोश गुजार कर दी तो मुतसिम चौधरी का दिलकश कहा रूम की फिजा में गूंजा। मैं जानता था कि तुम इस बात से वाकिफ़ हो, घटिया इंसान। ईमान शाह ने दांत पीस कर कहा और उठकर मुतसिम चौधरी की गर्दन दबोची तो मुतसिम ने एक ही झटके में उसके बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर झटका दिया और ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। कहा ना, मुँह से उगलवाने का अलग ही मज़ा है।
रूप सही खबीज कहती है तुम्हें, ईमान शाह को धक्का देते हुए कहा। तो ईमान ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर टांग मुतस्सिम चौधरी के पेट में मारनी चाहिए तो मुतस्सिम चौधरी ने अपने दाएं हाथ से ईमान के वार को नाकाम कर दिया। तमीज़ से रहो, क्यों चाहते हो बाहर स्टेज पर लंगड़ाते हुए जाना है तुम्हें? मुतस्सिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ईमान शाह ने अपने दांत पीसे। हुलिया दुरुस्त करो, मुलाजिम 2 बार आके बुला चुका है। मुतस्सिम ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी चादर दुरुस्त करते और बालों में ब्रश फेरते हुए कहा। तो ईमान शाह उठकर उसके साथ आकर खड़ा हो गया। बाल सेट करके दोनों ने कदम बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। निकाह की रस्म अदा होने के बाद ईमान शाह बाहर स्टेज पर जाकर बैठ गया, जबकि मुतस्सिम चौधरी की सख्त नज़रें हयात पर थी, जो चहकती हुई हर जगह फिर रही थी। मुतस्सिम चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि हयात को किसी तरह गायब कर दे वहाँ से, मगर नूर बेगम की घूरियों पर खून के घूंट भरकर रह गया। दुल्हन को स्टेज पर ले जाने की बारी आई तो हयात भागकर उरूब के करीब आ गई। उरूब का हाथ थामे कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो मुतस्सिम ने अपने बालों में हाथ फेरकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। ईमान शाह की गैर इरादी नज़र सामने उठी तो पलटना ही भूल गई। जहाँ उरूब हयात का हाथ थामे सहज सहज कर कदम रखती उसकी जानिब ही आ रही थी। कजिन्स की हूटिंग करने पर ईमान शाह चौंका और घूर कर अपने कजिन्स को देखा, जब उरूब की पिक्स बना रहे थे। सख्ती से अपने जबड़े भींचकर अपनी जगह से उठा और कदम अपनी जानिब आती उरूब की तरफ बढ़ाए। दूल्हे को स्टेज से नीचे आते देख हयात ने उरूब का हाथ छोड़ दिया तो उरूब ने चौंक कर हयात को और फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने देखा और ख़ुद को तकते ईमान शाह को देखकर धक से रह गई। ईमान शाह की बेबाक नज़रों को अपना तवाफ़ करते देख उरूब के दिल ने एक बीट मिस की। हयात के पीछे हटने पर ईमान शाह ने आगे बढ़कर उरूब का हाथ थामा और उसे लिए स्टेज पर आया। उरूब को बिठाकर ईमान शाह उसके साथ विराजमान हुआ तो उरूब ने कीनातोज नज़रों से ईमान शाह को घूरा, जो अब अपना मोबाइल निकाल कर उस पर मसरूफ़ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही ये मेरा वहम है या नूर में बात करते हुए फिक्रा छोड़ा और गहरी सांस भरी तो सलाहुद्दीन साहब ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में सामने स्टेज पर देखा, जहाँ दुल्हन बनी उरूब बैठी हुई थी और साथ अपनी मर्दाना वजाहत से लड़कियों का दिल धड़काता ईमान शाह विराजमान था। जो भी हो, अल्लाह खैर करे, बाद में बात करते हैं इस बारे में, सलाहुद्दीन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नज़र दूर खड़ी हयात को देखा और फिर उसकी जानिब बढ़ते मुतस्सिम चौधरी को, जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल सपाट था। एक ये जल्लाद हमारी मासूम बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, समझ नहीं आती बाप मैं हूँ या ये। सलाहुद्दीन साहब ने मुतस्सिम चौधरी को घूरते हुए दांत पीस कर कहा तो नूर बेगम मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद मुतस्सिम ने ईमान से मिलकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। अभी कुछ देर पहले ही वो सब मेहमानों से फारिग हुए थे, जिसमें कुछ उसका स्टाफ और कुछ शाइस्ता बेगम के ससुराल वाले लोग थे। वलीमा तो था नहीं, इसीलिए सब लोग वापस चले गए थे। उरूब ने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा और कदम कबर्ड की जानिब बढ़ाए। आरामदाह ड्रेस निकाल कर अभी वो पलटी ही थी कि अपने पीछे खड़े ईमान शाह को देख धक से रह गई। हाथ में थामा ड्रेस हाथ से छूटकर ज़मीन बोझ हो गया। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? दबे दबे लहजे में उरूब ने चिल्लाकर कहा तो ईमान शाह के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। सोचा तो मैंने ये था कि निकाह करके रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाऊंगा, हनीमून मनाकर तुम्हें अपने रंग में रंग कर वापस लौटूंगा, मगर ये जालिम समाज मेरा प्लान ही खराब कर दिया। उरूब को कबर्ड से पिन करके अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द जमा कर उरूब पर झुकते हुए कहा तो उरूब ने सख्त नज़रों से ईमान शाह को घूरा। मैं बहुत थक चुकी हूँ ईमान, तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं, प्लीज़ जाओ यहाँ से, अपने गुस्से को काबू करके मन्नत भरे लहजे में कहा। तो ईमान शाह ने मुस्कुराती नज़रों से उरूब को देखा। थोड़ा करीब आओ ताकि मैं तुम्हारी सारी थकन समेट लूँ, उरूब के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहा। तो उरूब ने ईमान का हाथ झटक कर कदम आगे बढ़ाए। उरूब की इस हरकत पर ईमान शाह की आंखों में पल भर में सुर्खी उतरी। खुद से दूर जाती उरूब को कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और बाहों में भरकर बेड की तरफ बढ़ गया, जबकि ईमान शाह की बाहों में मचलती उरूब का बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स का कत्ल कर दे। उरूब को बेड पर नरमी से लिटाकर उस पर झुकाया
अगर दोबारा अपने हाथों का इस्तेमाल मुझे खुद से दूर करने के लिए किया तो आई स्वेयर इन नाजुक हाथों को काटते हुए मुझे कोई मसला नहीं होगा। रूप की कलाई पर अपना दहकता लम्स छोड़ते हुए कहा। तो रूप ने खूंखार नज़रों से ईमान शाह को घूरा। तो मान, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहूँ, कितनी ढीठ और घटिया इंसान हो तुम। रूप ने दांत पीसकर खुद पर झुके ईमान शाह को कहा, जिसकी दहकती सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके रूप को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। कुछ भी कह लो, बस मान ना कहो यार। पहले ही तुम्हें इस रूप में देखकर दिल सीने से सर पटक रहा है कि वक्त ज़ाय किए बगैर तुम्हारी रूह में उतर जाऊं, तुम्हारे इतने करीब हो जाओ कि हवा का गुजर भी नामुमकिन हो जाए। ऊपर से तुम इतने प्यार से मान कह रही हो, मामला जानलेवा हो जाएगा। रूप की शहरक पर अपने तिश्ना लब रखते हुए कहा। तो रूप ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। अगर इतना ही दिल बेकाबू हो रहा है तो बाहर जाओ, कहीं जाकर मुंह मारो, मगर मेरी जान छोड़ो घटिया इंसान। तुम क्यों हमेशा मुझे अजियत देते हो? रूप के नम लहजे में चिल्लाकर कहने पर ईमान ने अपनी सुर्ख नज़रों से रूप को देखा। अजियत, इस लफ्ज़ का मतलब भी पता है तुम्हें रूप बीबी? अजियत वो थी जो मैंने इस 5 साल के अरसे में सही। वो अजियत थी जिसे सहते सहते मेरी रूह छलनी हो गई। रूप का चेहरा हाथ में दबोचे दबे दबे लहजे में घुर्रा कर कहा। तो रूप को अपने जिस्म में सर्द लहर सरायत करती महसूस हुई। ईमान के खूंखार तासुरात देख रूप का हलक तक खुश पड़ गया। तो मैं कुछ पल महसूस करना चाहता हूँ, इस एहसास और हकीकत को जीना चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। रूप के माथे से माथा टिकाए खुमार आलूद लहजे में कहा। तो रूप ने नम नज़रों से खुद पर झुके ईमान शाह को देखा। ईमान शाह की फौलादी गिरफ्त पर उरूब को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। मज़ाहमत मत करना उरूब, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद रहोगी। सर्द नज़रों से उरूब को देखते हुए कहा। तो उरूब का रंग पल में फक हुआ। अभी वो कुछ समझती कि ईमान शाह उसकी दोनों कलाइयों को बेड पर सर के ऊपर पिन किए पूरी शिद्दत से उरूब के होठों पर झुकाया। अपनी टांगों से उरूब की मज़ाहमत करती टांगों को लॉक किया। कतरा कतरा पूरी शिद्दत से उरूब की सांसें खुद में उंडेलने लगा। ईमान शाह की शिद्दतों पर उरूब को लगा किसी ने दहकता हुआ कोयला उसके होठों पर रख दिया हो। मान, प्लीज़। ईमान शाह के पीछे होने पर रूप ने गहरे गहरे सांस भरते हुए सरगोशी की। तो ईमान शाह ने खुमार आलूद नज़रों से उरूब के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। उरूब की बंद आँखों और चेहरे पर फैली सुर्खी और नम होठ जिस पर ईमान शाह की शिद्दतों की वजह से लिपस्टिक बिखर चुकी थी, और होठ के किनारे पर खून का कतरा देख ईमान शाह के अनाबी होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कमरे की मानी खेज खामोशी में दोनों की धोखनी की मानन चलती सांसों का शोर बरपा था। नरमी से झुककर अपने तिश्ना लब उरूब के होठ पर रखकर उस बूंद को होठों से चुन लिया। रूप की जान तो तब निकली जब ईमान की उंगलियों का लम्स फ्रॉक की डोरियों पर महसूस किया। रूप ने पट से आंखें खोलकर ईमान को देखा, जो आंखों में चमक लिए रूप को ही देख रहा था। अभी रूप मज़ाहमत करती, ईमान शाह ने एक ही झटके में डोरियों को तोड़कर रूप के सामने टूटी हुई डोरी की। तो रूप फटी फटी आंखों से कभी उन डोरियों को देखती और कभी ईमान शाह को। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जाहिल इंसान। अपने इतने खूबसूरत ड्रेस के ख़राब होने पर उरूब ने खुद पर झुके ईमान शाह को धक्का दिया और झपटने के अंदाज में डोरियां उसके हाथ से छीन के ड्रेसिंग टेबल के पास गई। चेहरा मोड़कर आईने में अपनी डोरियों को देखना चाहा तो दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए, क्योंकि अपने गुस्से में वो ये तो भूल चुकी थी कि फ़्रॉक की बैक तो सिर्फ डोरियों की थी। एक के टूटने पर बाकी भी टूट जाती। और अब अपनी दूधिया कमर की रहनाइयाँ आईने में देख नज़रें खुद को तकते ईमान शाह से जा टकराई, जो दांत होठों तले दबाए उरूब को देख रहा था। उरूब ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी पुश्त दीवार से टिका दी। दफ़ा हो जाओ ईमान, वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, उरूब ने बेबसी से चिल्लाते हुए कहा। तो ईमान शाह ने मुस्कुराते हुए अपने कदम उरूब की जानिब बढ़ाए। कत्ल तो वाकई तुम मेरा कर रही हो अपनी इस कदर जानलेवा अदाओं से। और कम ऑन यार, मुझसे कैसा पर्दा। माना कि हमारी गोल्डन नाइट नहीं है आज, मगर इस काम के लिए गोल्डन नाइट का नहीं, हमारा मियाँ बीवी होना ज़रूरी है, और वो तो हम हैं। रूप के करीब पहुंचकर उसकी मज़ाहमत को किसी खातिर में लाए बगैर रूप का रुख बदल कर उसे दीवार से पिन करके अपना दहकता लम्स उरूब की कमर पर छोड़ने लगा। ईमान शाह की शिद्दत पर उरूब को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई।
جبکہ ایمان شاہ عروب کے جسم سے اٹھتی دلکش خوشبو میں کھویا، اس کے وجود کی نرماہٹوں کو شدت سے محسوس کرنے میں گم تھا۔ اپنا ایک ہاتھ عروب کے پیٹ پر رکھے اسے خود میں بھیجتے ایمان شاہ سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ پیچھے ہو کر ایک ہی جھٹکے میں عروب کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھائے تو عروب نے اپنی باہیں ایمان شاہ کی گردن میں حائل کر دی، اپنا خون چھلکتا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ عروب کی تیز چلتی سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے ایمان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ عروب کو بیڈ پر لٹا کر لائٹس آف کی اور گھنی گھٹا کی طرح اس پر جھک گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ تیکھی مرچ چکھنے پر اتنی میٹھی نکلے گی۔ خوب اندھیرے میں اپنا انگوٹھا عروب کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو عروب نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اتنے اندھیرے میں بھی عروب کو ایمان شاہ کی بے باک نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ عروب کی فراک دونوں کندھوں سے کھسکا کر اپنی انگلیاں عروب کی انگلیوں سے الجھا کر ایمان شاہ نے اپنے تشنہ لب عروب کی گردن پر رکھ دیے۔ اپنی بیوٹی بون اور گردن پر جا بجا ایمان شاہ کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے عروب کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے سرک گئے مگر ایمان شاہ ہنوز ویسے ہی جھکا رہا، اپنے دہکتے لب عروب کے دل کے مقام پر رکھ کر۔ پیچھے ہو کر لائٹ آن کی تو نظریں کپ کپاتی ہوئی عروب کی نظروں سے جا ٹکرائی، جس کی گرے گرین آنکھیں ایمان شاہ کی قربت کی سرخی کے ڈورے آنکھوں میں سجائے ہوئے تھی، گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایمان کو خود سے پیچھے ہوتا محسوس کر کے عروب نے آنکھیں کھولی تو نظر سنجیدہ چہرے کے لیے خود کو تکتے ایمان سے ٹکرائی تو عروب نے رخ بدل کر چہرہ تکیے میں چھپا لیا تو ایمان کی نظریں عروب کی دودھیا پتلی کمر پر گئی، جس پر جا بجا ایمان کی شدتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ ایمان شاہ نے جھک کر نرمی سے اپنے لب وہاں رکھے اور عروب کے کان کے قریب جھکا۔ قربت کے ان لمحات کو میری محبت مت سمجھ بیٹھنا مس عروب شاہ، یہ محبت نہیں، تم سے نفرت کی انتہا ہے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، بھولا نہیں ہوں میں، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو عروب کے چہرے کا رنگ پل میں فک ہوا۔ ایک جھٹکے میں پلٹ کر ایمان شاہ کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل انجان تھے۔ نہیں تم مان، ابھی عروب بات مکمل کرتی کہ ایمان شاہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک تو تمہارا یہ حشر برپا کرتا بکھرا سراپا، پھر تمہارے ہونٹوں سے یہ نام، کیوں آگ سے کھیلنا چاہتی ہو؟ جلد آؤں گا واپس، تب تک اس حقیقت کو قبول کر لو کہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، قدم کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ دل جانتا تھا کہ سب بکواس کر رہا تھا، ایسا تو کچھ بھی کہنے کا ارادہ نہیں تھا اس کا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر عروب کو یہ تکلیف دی، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کھڑکی کھول کر قدم باہر رکھنے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تو نظریں آنکھوں میں آنسو لیے عروب سے ٹکرائی تو ایمان شاہ ایک ہی جست میں عروب تک پہنچا۔ عروب کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے، عروب کی سانسیں بری طرح منتشر کر کے اپنے دانت اس کے ہونٹ پر گاڑتے ہوئے پیچھے ہوا۔ رونا بند کرو، مجھے میری بیوی بہادر چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے دھونے والی، سرد لہجے میں کہہ کر کھڑکی سے کود کر چلا گیا، جبکہ عروب ابھی بھی ساکت سی بیٹھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف تمہیں کیا بتاؤں ارم کہ کتنا مزہ آیا، میرا تو واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، حیات نے چہکتے ہوئے ارم کو بتایا تو صحن سے گزرتے متبسم چودھری نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ماں جی میں ذرا کام سے شہر جا رہا ہوں، شاید واپسی پر رات ہو جائے، آپ فکر مت کیجیے گا، متبسم نے نور بیگم کے آگے جھکتے ہوئے کہا تو انہوں نے متبسم کے سر پر پیار دیا۔ اللہ دی امان، خیر نال جا خیر نال آ، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو متبسم نے ایک نظر حیات کے چہرے پر ڈالی تو متبسم کی موجودگی پر پھول چکا تھا، کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگ چکی تھی، اب سر جھکائے اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑنے میں مصروف تھی۔ اچھا سن، واپسی پر حیات کے لیے وہ لیتا آئی، کیا نام تھا موئے کا جو گیلی مٹی جیسا ہوتا ہے؟ نور بیگم نے نام یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو متبسم نے الجھ کر انہیں دیکھا، اب وہ اتنا کچھ تو کھاتی تھی، اب وہ بھی نام یاد کرتا تو کتنے کو کرتا؟ وہ نیوٹیلا چاکلیٹ ماں جی، حیات نے ان دونوں کو سوچ میں گم دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے چلا کر کہا، ہاں ہاں ٹیلا ٹیلا، ہاں یہی بلا ٹیلا ہے، وہی ختم ہو گیا ہے، لیتا آئی۔
حیات کے چلانے پر ایک بار تو نور بیگم دہل گئی، مگر متسم کے سامنے چپ رہی۔ تم ادھر آؤ، لسٹ بنا کر دو مجھے کہ اور کیا چاہیے۔ حیات کو گھورتے ہوئے اندر آنے کا حکم دیا تو حیات نے منہ بسور کر خود سے آگے چلتے متسم چودھری کو دیکھا اور پھر نور بیگم کے اشارہ کرنے پر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی متسم کے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ لکھو جو چاہیے، ٹیبل سے رجسٹر پین اٹھا کر حیات کو دیتے ہوئے کہا تو حیات نے منہ بناتے ہوئے جھپٹنے کے انداز میں دونوں چیزیں پکڑی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ متسم چودھری ہونٹوں پر متبسم مسکراہٹ سجائے حیات کے پھولے ہوئے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد حیات لسٹ بنا کر لائی تو متسم نے اپنی سوچوں سے سر جھٹک کر لسٹ تھامی، مگر لسٹ پر جیسے ہی نظر پڑی متسم چودھری کے ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ یہ اپنی چائنیز زبان میں کیا لکھا ہے بتا دو مجھے، تاکہ میں اس غریب دکاندار کو بھی بتا سکوں کہ ہماری حیات میڈم کو کیا چاہیے۔ متسم نے دانت پیستے ہوئے وہ لسٹ حیات کی جانب کرتے ہوئے کہا تو حیات نے ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے لیے۔ چائنیز نہیں، اردو میں لکھا ہے، اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا تو متسم نے طنزیہ نظروں سے حیات کو اور پھر لسٹ کو دیکھا۔ میں نے تو چائنیز کہہ دیا، اوہ سوری، ورنہ لوگوں کو تو یہ کوئی نئی زبان ہی لگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی حیات، تم پاس کیسے ہوتی آ رہی ہو؟ تمہارے پیپرز چیک کرنے کے لیے تو انہیں الگ سے ایک ٹیم بنانی پڑتی ہوگی جو تمہارا لکھا سمجھ سکے، متسم نے دہاڑتے ہوئے کہا تو متسم کی آواز سن کر نور بیگم بھاگنے کے انداز میں وہاں آئی۔ متسم کے سرخ چہرے اور حیات کو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا دیکھ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر حیات کو اپنے حصار میں لیا تو حیات نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ مجھے چیز لا کر ہی نہیں دینا چاہتے ماں جی، یہ کہتے ہیں میں بوجھ ہوں، میں ان کی بہن نہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کی بیٹی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں آپ کی بیٹی نہیں، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے، نور بیگم کی گردن میں چہرہ چھپائے سسکتے ہوئے کہا تو متسم نے دانت پیس کر اس ڈرامے باز کو دیکھا اور حیات کی آخری بات پر متسم کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ دل کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دے اس بات پر، مگر نور بیگم کے تاثرات دیکھ خود پر ضبط کر گیا۔ نہ میری دہی نہ، تو مجھے ان تینوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا ہوا جو میں نے تجھے پیدا نہیں کیا، مگر تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی پیارا نہیں۔ یہ جو بوجھ کہتا ہے نا، 2 جوتے مار کر گھر سے باہر کر دوں تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی، حیات کو چپ کراتے ہوئے کہا اور نرمی سے بیڈ پر بٹھا کر متسم کی جانب آئی۔ میں نے اس نوٹنکی کو کچھ نہیں کہا، یہ رائٹنگ دیکھے کیسے کسی بچے کو اسکول ڈالے نا تو 10 دن میں اس سے بہتر اس کی ہو جائے گی، مگر اس متسم نے دانت پیستے لسٹ نور بیگم کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے جھپٹنے کے انداز متسم سے لسٹ لے لی۔ میری دہی ہے، تو کیا سمجھتا ہے میں شہر نہیں جا سکتی؟ میں خود اپنی دہی کے ساتھ جا کر خرید لاؤں گی، اپنا رعب اپنے پاس رکھ، نور بیگم نے سخت لہجے میں کہا تو متسم نے ان کے پیچھے منہ چڑھاتی حیات کو دیکھا جو متسم کو زبان چڑھا رہی تھی۔ حیات کی معصوم حرکتوں پر متسم کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی، خود پر سنجیدگی طاری کر کے گھور کر حیات کو دیکھا۔ پھر گھور رہا ہے اسے، میں نے کہا چل جا بھی یہاں سے، نور بیگم کے گھور کر کہنے پر متسم نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ میں سب لیتا آؤں گا، مگر آپ اسے لے کر گھر سے باہر گئی تو یاد رکھیے گا اس کی ٹانگیں توڑنے سے آپ بھی مجھے نہیں روک سکیں گی، پلٹ کر خوخار نظروں سے حیات کو دیکھتے ہوئے کہا تو نور بیگم نے ہاتھ جھلاتے ہوئے متسم کی بات کو نظر انداز کر دیا اور سی کرتی حیات کو گلے لگا کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے پیسے آئے حیات کے ہاتھ میں تھما دیے اور حیات کی چھپائی املی بھی نکال کر حیات کو تھمائی تو حیات کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ نیلو سے کچھ منگوا کے کھا لے، زیادہ کھٹا نہ کھائی، یہ املی کافی ہے، حیات کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو حیات نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو نور بیگم اس کا ہاتھ تھامے باہر صحن میں آ گئی، جہاں ارم منہ بسورے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ متسم چودھری جاتے جاتے اس کی بھی کلاس لے چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔